ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 8 હિન્દી. ગયા પિરિયડમાં આપણે કવિતા 3 મતબાટો ઇન્સાનનો અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે આપણે પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીનો અભ્યાસ કરીશું. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ભારતના લોકપ્રિય નેતા હતા. જવાહરલાલ નહેરુની મૃત્યુ પછી સ્વતંત્ર ભારતના દૂસરા એટલે કે બીજા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે અને લેખક છે શંકરદયાળ શર્મા. જોઈએ પહેલા તેમનો પરિચય આપણે. भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकरदयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था. आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई. आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा MLB की उपाधियां प्राप्त की. बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे. तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए. विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा. राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा. कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मस्थता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद पर तक पहुंचे. वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे. कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था. इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, કર્તવ્યતા સેવા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જે છે એ કર્મયોગી એનું આગળ વિશેષણ લાગે છે કે કર્મને જ ઈશ્વર માનતા હતા. તો જોઈએ આપણે આ કર્મયોગી लाल बहादुर शास्त्री. शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है. शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है. હવે શાસ્ત્રી जी છે એના આગળ વિશેષણ કર્મયોગી એ લગાવવામાં આવ્યું છે, પણ એ એકદમ બિલકુલ એટલે કે એકદમ બરોબર જ છે કે કેમ કે કર્મ જે છે એ કર્મને જે ઈશ્વર માનતા હતા અને એ સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતા હતા, છતાં એ દેશના પ્રધાનમંત્રી બન્યા, પણ પ્રધાનમંત્રી જેવું એને કાંઈ લાગતું નહીં. કામ એટલું સરસ કરતા કે બધાના એ લોકપ્રિય नेता બની ગયા હતા. वे उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं. लाल बहादुर शास्त्री एवा नता के को अपना नसीब पर भरोसो विश्वास राखीने बेसी रहे एवा नता और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है. હવે એ નસીબના ભરોસે ન બેસી રહેતા, એ કામને જ પોતાની શક્તિ અને એના ઉપર કામ જેવું કરો અને શક્તિથી તમે કામ કરો એ ભરોસાથી એ લોકો ઉપર એ કર્મ કરી અને જીવનનો રસ્તો બનાવી આગળ વધી એ પ્રમાણે ચાલતા હતા. शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशाएं किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. હવે શાસ્ત્રીજી માટે કર્મ કરવું, કામ કરવું એ જ એને ઈશ્વર માનતા હતા અને એના પ્રતિ કામ કરી લઈએ આપણે, પણ એમાં ફળની આશા નહીં રાખવાની. શાસ્ત્રીજીનું એવું હતું કે કામ કરી લેવાની પણ ફળની આશા રાખવાની નહીં અને સંપૂર્ણ ભાવથી સમર્પિત થઈ અને એ કામ એ કર્મ આપણને કરવાનું. यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा अपेक्षित दृष्टि ही रखी. उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था. एनु जीवन छे ने ए गीता दर्शन
એટલે કે એનું જીવન દર્શન જે છે એ ગીતાનું निष्काम कर्मयोगी निष्काम, इसीलिए मैं समझता हूं कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। निष्काम એટલે કે કોઈ ફળની આશા રાખ્યા વગર કામ કરવું એને કહેવાય નિષ્કામ। પ્રતિરૂપ એટલે કે ઉદાહરણ। શાસ્ત્રીજીના ચરિત્ર અને જીવન દર્શનમાં ત્રણ બાબતો મુખ્ય હતી। એક, પોતાના ઉદ્દેશ્ય પ્રત્યે દ્રઢ આસ્થા અથવા તો શ્રદ્ધા, તે ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મયોગનું અનુસરણ અને કર્મ પ્રત્યે સંપૂર્ણ સમર્પણ। શાસ્ત્રીજી માનતા હતા કે જીવનના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સફળ થવા માટે સમર્પિત ભાવનાથી કર્મ કરવા જરૂરી છે। કર્મ પ્રત્યે મનમાં ભક્તિ હોવી જરૂરી છે, પણ કર્મ કરી અને ફળની આશા રાખ્યા વગર જ આપણને કર્મ કરવાનું। अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती हैं। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी दायित्व એટલે કે આપણી જે જવાબદારીઓ હોય તે को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। એને લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીએ એવું એક સરસ ભાષણ આપ્યું હતું ત્યારે કે ગમે તે ક્ષેત્રમાં, રાજનીતિક હોય, સામાજિક કોઈ પછી બીજા કોઈ ક્ષેત્ર હોય, જો તમને સફળ થવું હોય તો એનામાં તમારી જે જિમ્મેદારી જે છે એનામાં તમને પૂરેપૂરું કાર્ય કરવા માટે તમે પૂરેપૂરું સંપૂર્ણ સમર્પણ આપો, ભક્તિ આપો અને કર્મ સાથે એવો સમન્વય જોડી કરો કે એની કોઈ ફળની આશા ન રાખો તો તમને એ ફળ ચોક્કસ મળશે, એવું સમન્વય હોવું જોઈએ। मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ। साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्तित्व, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। पर आपे कोई पण माटे के कोई माटे कार्य करता होઈએ પણ ફળની આશા ન રાખીએ, સમાજ માટે કરી કે વ્યક્તિ માટે કે દેશના વિકાસ માટે કરીએ, પણ આપણે ફળની બીજાને મદદરૂપ થઈએ પણ ફળની આશા ન રાખીએ, એ સિદ્ધાંતમાં એ નિર્હિત એનામાં જ એનું સમાયેલું છે એના બધા ગુણો। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्य और विचारों में ही अभिव्यक्ति नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। હવે શાસ્ત્રીજી છે એ સંપૂર્ણ જીવન એનું શ્રમ, સેવા, સાદગી, એનું જીવન એકદમ સાદગી ભર્યું હતું અને સમર્પણનું, પણ એની પોતાની રીતે એવા સંપૂર્ણ ભાવથી સમર્પિત રહેતા કે એ કામ એને કરવાનું જ। उनके अपने व्यक्तित्व में अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ करते थे वही करते थे, जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી જે કહેતા એ તો કરીને જ રહેતા, એનો એકમાત્ર રાષ્ટ્ર ભાવનાથી એ પ્રેરિત પણ હતા કે રાષ્ટ્ર માટે એટલું બધું એને કરવાનું છે અને બધું કર્યું પણ એને છે। અને એની ચરિત્રની મોટી એક વિશેષતા હતી કે એ સાદગીભર્યું जीवन जीवता હતા, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। એનું કારણ હતું કે દેશના લોકો એના ઉપર વિશ્વાસ એટલા માટે કરતા હતા કે એ જે કહેતા ને એ એને કરીને જ બતાવતા, એટલા માટે એ લોકોના પ્રિય નેતા હતા કે એ જેવું કહેતા એવું ને એવું કરી બતાવતા, એટલા માટે એ લોકો દેશવાસી લોકોના એકદમ ચરિત્ર લોકપ્રિય થઈ ગયા છે। पंडित नेहरू जी की समृद्धि, राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। હવે જ્યારે પંડિત નેહરુજી હતા એનું જ્યારે મૃત્યુ થઈ ગયું, એને જે વિરાસત એનો જે વારસો હતો રાજનીતિકમાં એ બધો જ ભાર એને શાસ્ત્રીજી ઉપર રાખી દીધો, કેમ કે એને મૃત્યુ થઈ ગયું પછી
એનું કામ સંભાળવું બહુ જ કઠિન નહોતું, છતાં પણ એને કોઈ પણ આનાકાની કર્યા વગર બધું જ એકદમ સરસ રીતે એને બધો ભાર જે છે એના ઉપર એને લઈ લીધો અને બધું જ રાજનીતિક એને लाल बहादुर शास्त्री संभाली। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। शास्त्री जी નું મોટામાં મોટી વિશેષતા એ હતી કે એક સામાન્ય પરિવારમાં એ જન્મ્યા હતા। સામાન્ય પરિવારમાં ही उनकी परवरिश हुई। एकदम सामान्य परिवाરમાં જ એની પરવરિશ થઈ હતી, ઉછેર થયો હતો। और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। सामान्य परिवारમાંથી આવ્યા ત્યાંથી જ છતાં એ પ્રધાનમંત્રીના પદ ઉપર પહોંચી ગયા, છતાં પણ એ સામાન્ય જ एकदम सामान्य व्यक्ति तरीके જ बनी રહ્યા। तब भी वह सामान्य बनी रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बापू एटले गांधी जी। એનામાં વિનમ્રતા, સાદગી અને સરળતા હતું। એનું વ્યક્તિત્વ માટેનું એક વિશેષ પ્રકારનું અનોખું એટલે કે અનૂઠા એનું આકર્ષણ હતું એનું। પછી ગાંધી બાપુએ એને કીધું, એનાથી એ ગાંધી બાપુથી એકદમ પ્રભાવિત થઈ ગયા। પછી એને 1921માં એને પોતાની જે ભણવાનું હતું એ પઢાઈ એટલે ભણવાનું એને છોડી દીધું। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हें आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में जुड़े बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। તેમણે સમસ્ત જીવન મહાત્મા ગાંધી અને ડોક્ટર ભગવાન દાસના આદર્શોને અનુસાર બતાવ્યું। વિનમ્ર લોકો જ સંસારના વારસદાર બનશે। આ બાઇબલની ઉક્તિ છે કે વિનમ્ર ही પૃથ્વી કે વારિસ હોંગે, કે છે કે વિનમ્ર લોકો સંસારના વારસદાર બનશે। બાઇબલની આ ઉક્તિ તેમને અક્ષરશઃ લાગુ પડે છે। તેઓ પોતાને કદી શાસક માનતા નહોતા, જનતાના સેવક જ માનતા હતા। એ પ્રધાનમંત્રી હતા લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, છતાં પણ એ શાસક નતા માનતા કે હું કામ કરું છું એટલે હું કોઈ હોદ્દેદાર છું, એમ નહીં। એ જનતાના સેવક જ માનતા, પોતાને જનતાના સેવક જ માનતા હતા કે સેવા લોકો માટે એને કામ કરવાનું છે। શાસ્ત્રીજીએ આપણા દેશ માટે સારું કામ કર્યું છે અને સારા નેતા તરીકે પ્રખ્યાત થઈ ચૂક્યા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે એટલે સુધી એનો અભ્યાસ કર્યો। નેક્સ્ટ પિરિયડમાં આપણે જોઈશું કે કયા કયા પદ ઉપર એને પોતાનું કામ કર્યું છે। બરાબર।